Hello everyone. Today's a day for the new season. Let's 슬슬 go. 그 격리실에서 실종된 놈들의 목소리가 들릴 Company. 시간이다. 뭐 자장가로는 딱이고. Here it is. Let's see, all up to 20. That's some basic stuff. No time to lose. It's time to game. Oh my god, this is peak. But first, I need to do a gacha. Fuck. Anyways. Streamer salt. Come to my hands. 의뢰하신 생존자는 무사히 데려올 테니까. But, oh well. Huh? 낙뢰 충전 최대치예요. No way. Awesome. I've never gone to that her before. Anyways, it's time to peek. Ignore this. Let's do this. No one uses telepole fast. Blah blah blah, yapping. More yapping. A lot more yapping. Pretty much more yapping than usual. A lot of yapping. I've already read all of this in my meantime. So now we can go on to the next thing. The dream ending. 밤이 서둘러 다가온다 해도 The night approacheth with great haste, 이 어둠을 헤치고 나아가 yet thou shalt hew in the open path, cleaving the shadows in twain. 세상에 둘도 없는 가족의 축복과 친절한 허락을 받으며 With the blessings and approval of thy family, of which there is no equal, 모든 위험한 것들을 물리치고 challenge and vanquish all things perilous, 행복에 닿을 수 있을 것이니 and at last reach true happiness. 의심할 여지 없이 Thus how indubitable 오늘 나에게 일어날 모험 또한 기가 막히겠구나. the magnificence in which mine ingenious adventures of today shall shine. 그리고 Which 우리에게 is 일어날 our 모험이기도 adventure as 하지. well. 다들 기억하지? 무릇 해결사란 생각은 순수하게, 말은 정직하게, You remember the 행동은 words, right? 관대하게. A fixer must maintain a head clear of corruption, speech free of deceit, and conduct guided by clemency. 모험은 용맹스럽게 하고 고난은 견뎌가며 어려운 자들에게는 자비롭게 마지막에는 목숨을 걸고서라도 꿈을 잡으러 가는 거야. 이 중 하나라도 지키지 못한다면 내가 찾아와서 너희 둘의 머리통을 때릴 테니까 언제나 긴장하며 똑바로 나아가도록. 그거 참 치사한 협박이 아닐 수 없군. 나를 치사하네. 치사하다 말했네. What is it this time? 이 몸의 차례가 온 줄 알았는데. 그래서 이번에야말로 마무리를 멋지게 해내고 싶었는데 신문에 제대로 이름을 날릴 수도 있었을 절호의 기회였는데. Returning to P-Corp's warp train station seemed to always remind Don Quixote of our last misadventure.
She'd repeated that exact same complaint a few times by now. 그런데 왜 그렇게 얼굴 표정이 우거지상인 것인가, 나리? I don't even have an expression, let alone a face. 그렇지 않소, 나리. 보이지 않는 것인겐가? 조그마한 동물이나 심지어 남들이 하찮다고 하는 풀떼기라 하더라도 다 마음이란 것이 있다네. 그러니 당연히 표정도 있을 수밖에. 그렇기에 우리는 어떤 것이든 약하다여 무시하지 말고 올곧은 마음으로 정의를 항상 행해야 한다. 이 말일세. 누가 쟤 또 입 열게 했냐? 듣고 있는가? 나리! Some time ago in the freight car of the warp train. Don Quixote? Hey, can you hear me? Say something! Don Quixote regards me silently. No, that's some eldritch being, who I can't help but wish is Don Quixote, gazing at me. She opens her mouth. My instinct is screaming at me to not listen to her, but... Don Quixote... 끝난 것인가? No, I don't think it's ended. 그런가? 나에게 로신한테를 부탁하지. I don't know if I gave her the right answer, though my answer was an almost instinctual relay of thoughts that manifested in my mind. Don Quixote closes her eyes upon hearing my reply, as though drifting away into a gentle, pleasant dream. And I carefully slipped the ragged pair of running shoes she once called Rocinante onto her feet. And I make a silent wish. Let her blood-red eyes never, ever open again. 벌써 도착한 것인가? 아니! 이게 어떻게 된 것인가? 우리가 쫓던 그 악독한 혈기가 어찌하여... Don Quixote. 설마 나리가 그 자를 잡은 것인가? And back to the present. 아쉽긴 하네. 우리 중에 파우스트랑 단테 말곤 아무도 마지막 장면을 보지 못했다는 건. 엄밀히 말하자면 그 자리에 저자도 있었다. 혈귀를 눈앞에 두고 볼썽사납게 기절해버렸다니. 림버스 컴퍼니의 수치 그 자체로군. 림컴수 한심. 우리도 기절한 건 똑같지 않냐? 역시 저라도 남아있었어야 했는데 말입니다. 그렇게 혈기가 무서웠던 거예요, 돈키호테 씨? 괜찮아요. 전 이해할 수 있어요. 진정한 영웅은 각종의 모욕에도 구태의연하게 견뎌야 하는 법. 확실히 결정적인 순간을 놓친 건 로자 씨 말대로 좀 아쉽긴 하네요. 저희가 본 건 열차 안에 터져 있는 그 혈귀의 파편들과 어떻게 해야 할지 감이 안 온다는 분위기를 풀풀 풍기는 단테뿐이었거든요. Huh? I was standing? Confused? Was I? 맞네! 깨워주지 그랬는가? 이 양뺨 싸다구를 철썩 때리는 한이 있더라도! 그래서 정확히 무슨 일이 일어났었던 건가요? I already told you guys earlier, didn't I? 네? 그게 이것만 계속했는데 대체 뭘 말해줬다는 거죠? 혹시 머리에 불길이 치솟으면서 횡설수설하셨던 그때처럼 정신착란 증세를 보인 것은 아니십니까? No, it's Aldous began glaring at me warily, as though my clock head was about to explode at any moment. That didn't happen. 아니다라. 그럼 상대를 바꿔서 다른 목격자셨던 파우스트 씨 하신 말씀 있으신가요?
Rhodia asks confidently, still in the mood to play detective. 구테어 파우스트 쪽에서 전달드릴 내용은 없을 것 같군요. 그럼 다시 탄테 씨에게. 자, 너희가 주의 깊게 들어야 하는 전달 사항이 있다. I have no idea if it was coincidence or not, but Virgili stepped in at just the right moment to divert the sinners away from me. 알다시피 우리는 피사에서 의뢰를 받았다. 매번 같은 패턴이니 이제는 설명해주지 않아도 감을 잡고 있겠군. 네네. 이번에도 뒤틀림인지 환상체인지 때려잡고 넘기고 볶고 지지고 뭐 그러시겠다고? 그리고 끝에 가서는 황금가지를 우리가 차지할 수 있는 의뢰라는 것도 알고 있네. Don Quixote replies, brimming with excitement. 그래, 저 둘이 대답할 정도면 나머지도 확실하게 알고 있다는 거겠지. 하지만 이번 작전의 형태는 조금... 아니, 정정하지. 상당히 달라졌다. 어쩌면 지금까지의 작전 중에 제일 껄끄러워질 수 있을 거다. 뭐 안 그랬던 작전이 있었나요? 갑자기 이 인원의 3배 정도 되는 사람들 사이에서 단체로 움직이거나 하면 좀 껄끄러울 수는 있겠지만 수감자들의 감은 나날이 좋아지는군요. 아... 정말인가요? 저 그냥 앞으로 무턱대고 추측하는 말은 하지 말까 봐요. 확정사항이다. 뭐 3배나 되는 강적이 달려들 것이라고 하는 것보단 아군인 편이 낫지 않겠나. 합동 작전을 한다는 것인가? 상대는 누구지? 아직 합동 작전에 대한 좋지 않은 기억이 남아 있는데 말이지. 아팠던 기억이었어. Our mission at Cape Corp was our first and last experience with a joint operation. 아직도 그때 메르소의 팔 한쪽이 날아가서 기둥에 부딪히고 떨어졌던 게 생생하게 기억난다고. 정확히는 견갑골 부위를 포함하고 있었다. 그냥 이번에도 우리끼리 하면 안 돼? 다른 사람들은 영 도움도 안 되고 걸리적거리기만 할걸. 저 녀석의 말에 적극 동의하게 되는 건 오랜만이고. 오만한 발언이군. 너희들만 그런 생각을 가지고 작전에 참여하진 않을 것이라는 점 꼭 기억하고 있는 게 좋을 거다. 이번 의뢰는 해결사 총괄협회인 하나협회에서 내건 공개 의뢰이기도 하니. Virgilius stops himself, noticing an ominous aura from one of the sinners. There stood Don Quixote, practically vibrating with excitement. 이쯤에서 아무나 돈키호테 입 좀 대신 막아주도록. 내가 맞지. 어디서? 쥐구멍만한 사무소의 해결사가 아닌 어느 정도 인지도가 있는 협회 소속 해결사들의 모임이 될 수 있다는 거다. 내 놈, 주둥이 좀 가만히 놔둘 순 없나? I am so glad that Alice was here to stop Don Quixote from exploding into joy. Because if she hadn't, we'd all be drawing the attention of every single person in the sizable radius around us. 그래서 뭐 어떤 걸 처리해야 되는 건데? 아니, 어떤 식으로 처리하는지가 궁금해. 뒷골목 해결사처럼 말씀하시네요. Virgilius looked up just as Heathcliff asked his question. 자세한 건 때마침 우리에게 걸어오고 있는 의뢰자에게 들어보도록 하지. New character? Oh shit.
which treats the life in the context of the not-so-famous but valiant Don Quixote, in which is explored Limbus Company's not exactly first alliance with a wing. There's a story to be told in these lines. So she's the one we were supposed to meet here at the station. 이거 특색 붉은 시선님을 뵈어 영광이군요. 그 외에도 모두들 반갑습니다. 저는 피사 아카이빙 부서의 부장 채사라입니다. 아카이빙 부서? 뭔가 기록하는 일이라도 하는 건가? 그렇다고 할 수 Library? 있죠. 다른 날개는 몰라도 피사에서는 꽤 중요한 부서랍니다. 그런 중요한 부서의 부장이 찾아왔다는 건? 이제 정말로 이 회사가 꽤 유명해진 건가? 틀린 말은 아니네요. 당신들 림버스 컴퍼니에 대한 이야기는 건너서 들려오더라고요. 뭐라더라. 황금가지라는 것만 얻을 수 있다면 죽음까지 불사하면서 의뢰를 성공시켜내고야마는 중견 회사라고 하던데. 틀린 말은 아니지만. Hey, she's actually making us sound pretty impressive, huh? 바로 그것이네. 본인과 동료들은 수많은 역경과 죽음을 각오하며 무수한 악들을 처단해냈지. The other sinners were more confused than impressed by her description, but it was clear from Don Quixote's practically twinkling eyes that she was immersely infatuated by it. 이쪽에서도 이번 의뢰에 대한 대략적인 내용은 전달받았습니다. 다양한 해결사들이 모여 수차례나 토벌을 시도하고 있는 도시 악몽급 사건이 있다고. Give me a moment. Sorry about that. My grandparents were just calling after their appointment to the doctor. My grandpa in particular was going to tell me about getting chemotherapy tomorrow. He has cancer. I hope he does well. I haven't exactly made peace with those things. But anyways, back to this. 맞아요. 해결사들이 올 때마다 선수, 부장식이나 되는 당신 같은 사람이 마중 나와 줄 리는 없었을 테고. 네, 그것 또한 맞습니다. 더군다나 공식적인 자리도 아닌 곳에서 의뢰를 전달한다는 건 우리에게 원하는 게 도시 악몽의 토벌뿐만이 아니라 그 이상의 뭔가를 해내주었으면 하는 기대가 느껴지는군요. 아까 말한 대로 죽음까지 불사하면서 무언가를 해줄 것이란 기대가. 이상한 기분이네요. 굳이 숨길 셈도 아니었지만 간파당한 느낌이라. Open the curtains. Lights on. Don't miss a moment of this experiment. Oh, the book is strange, like Clockwork Orange.
Keep your eyes peeled till the end. Oh wait, that's butter. We stared in dumbfounded silence as Virgilius effortlessly cut through the hoops to get to the core of the contract. 맞아요. 토벌 대상이 있는 위치 어딘가에 황금가지라는 게 있다고 해요. 이건 당신들 쪽에서 우리에게 먼저 연락을 취해서 말한 정보죠. 처음에 그 연락을 받았을 때 얼마나 황당했던지. 황금가지가 뭐냐는 말에도 정확하게 대답을 해주지도 않고 정확한 좌표는 당신들 인원이 직접 그 구역으로 들어가야지만 알 수 있다고 하고 난 장난 전화인 줄 알았다니까요. Wait, these guys accept prank calls? 하지만 그 순간 결코 거절하지 못할 제안도 함께이지 않았습니까? 장담하는데 당신들 회사에는 정보 수집력이 어마어마하게 대단한 정보원이나 유능한 정보 부서가 있을 거예요. Cesara let out a deep sigh and leaned against the wall, her shoulders slumping slightly. 그래서 토벌해야 되는 게 정확히 어떤 건데요? 여러 해결사가 모인 걸 보면 지난번처럼 지부에서 탈출한 환상체라도 어딘가에 돌아다니고 있는 건가요? 혹은 뒤틀림이라거나. Cesara wordly stared at Ishmael as she began to rapid fire her list of questions. 설명. 그러니까 환상체나 뒤틀림이라는 건 일종의 괴물 같은 건데요. 차라리 그런 것이었으면 더 좋았을 뻔했을 텐데요. Something had caught my eye immediately after we arrived at this place. The missing persons flyers. Countless flyers, each in search of a different person, were taped to the pillars inside the station. Looks like people of P Corp are randomly going missing in no discernible age or gender patterns. Cesara, realizing that we were staring at the wall of missing person flyers, began. 전단지가 떼어지지 않고 종이가 너덜거릴 때까지 붙어 있다는 건 여전히 그들이 집으로 무사히 돌아오지 않고 있다는 뜻이죠. 토벌해야 하는 건 개체가 아니라 현상인가? 행복한 미소가 꽃피는 곳. 옛 이야기 속의 놀이공원 라만차랜드죠. 라만차랜드. 집계가 된 실종자만 현재 수십여 명. 아마 실제로는 그 이상이겠죠. 2달 전 피사 뒷골목에서 나타난 이 라만차랜드에 입장한 방문객들은 오늘까지도 대부분 퇴장하지 못하고 있습니다. 실종? 오로지 즐거움만이 가득해야 마땅한 놀이동산에서 어찌 그런 일이... 제게 할당된 직원들만으로는 처리가 불가능했어요. 생긴 지 사흘 만에 도시 질병을 부여받고 지금은 도시 악몽이 되었죠. 하지만 도시의 별도 아니고 도시 악몽 정도라면 피사가 자력으로 해결 가능한 수준이라고 생각... 그게 다른 부서에서는 그리 주목하지 않는 현상이라 전투 부서의 정규 직원들이 투입되지 않았거든요. 왜 피사에서는 그들을 투입시켜주지 않은 겐가? Don Quixote was now completely emotionally invested into this gripping tale of tragedy that our client was sharing. Cesara seemed to be enjoying Don Quixote's excessive, almost theatrical reaction. 이 현상이 나타난 장소가 뒷골목이니까요. 둥지였다면 당장이라도 압착 부서의 정예 요원들을 배치했을걸요? 그쯤 하시죠, 제사라 부장. 그게 다는 아니지 않습니까? 당신의 직책이라면 타 부서 직원을 투입해달라는 협조 요청은 1도 아니었을 것이고 림버스 컴퍼니를 선택한 이유는 따로 있지 않습니까? 네네. 나 참 못 이기겠군요. 알겠어요. 자백하겠습니다. 저희 라만차랜드를 없애는 것이 아닙니다. 자, 당신들은 곧 다른 해결사들과 함께
라만차랜드로 한 가지 조언을 드리자면 Hold on, I missed. 당신들이 황금가지를 찾으러 왔다는 사실을 다른 해결사들이 알게 하지 마세요. 알겠어요. 자백하겠습니다. 저희 부서의 목적은 황금가지라는 미지의 것이 I missed. 어딘가에 I 숨겨져 accidentally 있다고 skipped through 섣불리 a 밝혔다. dialogue. I do not like that. 해결사들에겐 또 다른 보상으로 여겨질 수도 있으니까요. 괜히 저들을 자극하지 말라는 소리죠. 물론 눈치껏 저희 부서의 목표가 라만차랜드의 터벌이 아니라는 것도 함구하는 게 좋겠죠? 한마디로 피사와 림버스 컴퍼니 서로가 원하는 것을 조용히 얻고 처리하자는 소리 정도로 일축할 수 있겠네요. 정리가 깔끔하시네요. 너무 얕잡아보지 말도록. 그렇게 멍청하게 기밀을 나불거릴 자가 우리 중에 있을 수도 있나. 이제 슬슬 본론으로 향하는 게 어떻겠습니까? 이곳에 오래 서 있을수록 시선만 많아질 뿐이니. 그렇네요. 라만차랜드로 들어가 그곳을 최초로 만들어낸 무언가 혹은 누군가를 찾은 뒤 저에게 데려오세요. 누군가? 무언가일 수도 있다. 정보가 너무 적군. 생물인지 무생물인지도 알 수 없는 것인가? 단순히 라만차랜드를 없애는 걸로 끝나는 게 아니라 만든 사람이 필요한 이유는 뭔가요? Kisara's eyes twinkled for a brief moment as they lingered on Sinclair. 왜 그러시나요? 그런 질문을 감히 할 거라는 생각조차 하지 못해서 오히려 말문이 막혔달까요? What did he ask? I forgot. 제가 당신들에게 황금가지를 왜 찾아 헤매고 있냐는 질문을 하지 않았던 것처럼. 뭐 굳이 숨길 만한 내용은 아니지만요. 굳이 말씀드리자면 그 피해에 대한 책임을 묻기 위해서죠. 맞는 말이지. 그런 극악무도한 짓을 저지른 자에겐 마땅한 처벌이 내려져야 하는 법. 그리고 겸사겸사 다른 부서들을 제칠 만한 성과를 올려서 간만에 승진하면 더 좋고요. 어차피 우리가 받아들이냐와는 관계없이 윗선과는 이야기가 다 끝난 사항이겠지. 만약 우리가 그곳을 직접 없애버리는데 성공한다고 쳐도 그 요상한 놀이공원을 만든 놈을 너희에게 안 들어오면 그땐 어쩔 거냐? Heathcliff spoke harassedly, but it was a reasonable question. After all, there was a chance that we could fail to bring the culprit here, even if we wanted to. 당장 손에 넣을 순 없겠지만 황금가지라는 걸 우리 쪽에서도 차차 연구를 해보기 시작하겠죠. 갖고 오지 않으면 앞으로 우리의 것을 빼앗을 수도 있다는 말이군. 물론 데려온다면 굳이 그런 불확실한 걸 연구할 필요는 없겠죠. 그리고 지금이야 라만차랜드가 도시 악몽에 머무르고 있다 해도 그 위험도의 성장세가 가파르다 보니 도시 곳곳에서 조금씩 주목받고 있어요. 지금 이 순간에도 여러 해결사들이 라만차랜드의 토벌을 위해 도시 전역에서 모이고 있기도 하고. 라만차랜드를 토벌할 사람들은 우리 말고도 많다는 건가요? 돈과 명예를 원하는 자들은 언제나 마르는 법이 없죠. 어쩌면 그 해결사들도 조만간 황금가지라는 곳에 관심을 가질 수도 있을 거예요. 값진 것이 있으면 단내를 풍겨오기 마련이니까. 다른 세력이나 해결사가 눈독 들이기 전에 조용히 거래하자는 거군요. 이번에도 이야기의 핵심을 잘 파악하네요. 맞아요. 다행인 일이죠. 서로가 찾고 있는 게 아직까진 서로에게만 가치 있다고 판단하고 있으니까. 그래서 당신들도 황금가지에 대해 말을 아끼는 거고, 저희도 라만차랜드를 만든 무언가에 대해서 입조심을 하는 거죠.
타당. 아는 놈이 많을수록 정보는 가치를 잃지. 흔해 빠진 공산품처럼. 그럼 그렇지. 난 또 기념품이라도 챙겨주는 줄 알았잖아. 괜히 따로 부른 게 아니었네. 당신들에게 거는 기대가 커요. 죽음까지도 불사하시는 분들이잖아요. She keeps saying that. This is just what every single one of our contracts has been like. Our stability and safety goes out the window the moment a mission begins in earnest. We share nothing but our cold goals and objectives, not exchanging anything deeper than the shallowest transactions. I'd grown to accept this as an inevitability, but I do know that this is probably not the right way. Amidst the dual and resigned eyes of the other sinners, Don Quixote's eyes alone burned with passionate fire. 제사라 부장이시여, 믿어주시게. 꼭 이 돈키호테와 림버스 컴퍼니의 동료들이 라만차랜드를 없애고 실종된 사람들까지 구해내리다. 그 간악한 라만차랜드의 창조자 또한 데려올 테니 부디 모두를 대신하여 엄벌에 처해주시게. Hammer of Justice? 어머나, Smite? 그거 참 안심이 되는 말이네요. 웬만한 해결사들보다 더 믿음직스러운걸요? For context, Hammer of there was a abnormality in the old version of Lobotomy Corporation called Hammer of Light, and what I'm pretty sure it did was that if you fucked it up or just did bad work, mostly you'd get smited. It's interesting. 이 돈키호테! 자네를 위해 용맹하고 명예롭게 싸워서 비사의 전당에 이름을 남기리라. Don Quixote was bouncing up and down like she was prepared to stand at Cesare's beck and call. 그만. 그 짧은 시간에 사람 하나 다루는 법을 정확하게 간파해냈군. 저 녀석이 너무 쉬운 거 아니냐? 자, 그럼 슬슬 이동할까요? 떠나세! 자, 안내해 주시겠는가? 안타깝지만 안내는 없어요. 저는 여기 종이에 적힌 장소로 가주시면 됩니다. 어째서인가? 자네 혼자서만 가면 모험이 촉촉할 터인데. 당연하잖아요. 온갖 해결사들이 모여있다는 곳에서 우리가 저 부장이랑 같이 들어가면 순식간에 인기 스타가 될걸요. 우리랑 피사가 모종의 연결고리가 있다는 냄새를 바로 맡게 되겠지. 인기 스타 좋지 않은가? 돈키호테, 이 말의 뜻이 꼭 하나만 있지 않다는 걸 슬슬 할 때가. 현장은 뒷골목에 있으니 통행권을 나눠드릴게요. 당분간 피사의 뒷골목과 둥지를 자유롭게 오갈 수 있는. 역시 이런 걸 나눠줄 정도면 작거나 힘이 없는 부서는 아닌 것 같은데 말이죠. Sinclair was still quietly suspicious, but that small doubt was practically buried in the brief commotion that followed as the sinners gathered in front of Ciscara to receive their visa. Huh? There's a fight? Let's go. Wherein the sinners are accepted and respected by victors in the way of the city. Ah, fuck. Let's see, who do I want to? 관리인 준비되었어. 출발한 함께하죠. Done. 발목 잡지 않도록 최선을 다할게요.
Holy shit, this looks so cool. Cesaro's directions led us to an empty lot in the back streets. 뭐야 여기? 뒷골목은 보통 건물들이 뒤지게 빽빽하게 마련인데 왜 This 여기만 looks 텅 like 비어 that 있어? one obscure version of Half-Life 2. 그러게. 뒷골목에서 이 정도의 땅을 놀리는 건 흔치 않을 텐데. 이유는 모르겠지만 건물에 현수막도 여기저기 붙어 있네요. Who pinged me? Jam, there's no one in the VC. 너희는 현장을 보고 있도록 나는 잠시 파우스트 씨와 함께 담당자를 만나고 오지. 그때까지 얌전히. 아니, 큰 사고까진 가지 말도록. 여부가 있겠는가? He's given up on the slim hope that we won't be getting into any trouble without him. 자, 그럼 안으로 들어가 볼까? The empty lot was surrounded by all kinds of warning signs and perimeter tapes, deterring anyone from haphazardly wandering inside. And when we reached out to grab the tapes and duck under, a voice rang out, stopping us in our tracks. 네? 잘 모르는 것 같아서 하는 말인데 여기 함부로 들어오면 안 돼요. 안 돼. 저도 그렇고 여기 모여 있는 사람들은 해결사거든요. 해결사. 여기는 일반인들이 함부로 있으면 안 되는 작전 구역이에요. 나 참 피사는 관리를 어떻게 하는 거람? It's night time? 잠깐만. Wow. 뭐죠? 왜 저만 쳐다보면서? 오! 우리를 걱정해주는 것인가? 괜찮네! 괜찮아! 비록 아직 해결사는 아니지만 정의를 위해 목숨을 불사하고 싸운다는 그 마음만큼은 모두가 매한가지지. Don Quixote confidently leaps over the warning tapes and scampers into the empty lot. 여기가 뭐하는데 이제 알고 들어오는... 자네들처럼 우리 또한 의뢰를 받았다네! 라만차랜드의 토바르의 말일세! I could practically hear everyone in the empty lot turning around to look at us. Looks on their eyes could hardly be described as friendly. In fact, their alarm at their arrival was palpable. That's when one of the fixers, wielding a massive weapon, strode into our direction. 너희도 사냥하러 온 놈들이라고. Oh hey, I noticed it. 아이고, 그러고 보니 무기 점검하는 걸로 잊어버렸네. 이럴 때가 아니지. 얼른 가서 마저 손질해야겠다. The obnoxious guy, who was clearly way in over his head, hurried away when the giant of a fixture stomped his way into the conversation. And the other fixers shook their heads as though they knew what was about to happen. 딱 봐도 협회 출신은 아니고 이름도 안 알려진 어중간한 사무소에서 온 모양인데 대체 몇 명이 더 기어들어오는 거지? 어중이 떠중이가 늘어나는 걸 보니 니놈들이 기대하는 토벌 금액도 계속 줄어들어서 나중에 거스름돈이나 손에 쥘 수 있을지 걱정이군. 온지 얼마나 됐다고? 시비 거는 놈이 벌써 2명이냐? 옷에는 송곳니 사냥 사무소라고 써있긴 하다만 송곳니 사냥이라 하면... 너희 실제로 본 적은 있나? 무엇을 말인가? 혈귀. 혈귀? 이것과 혈귀가 관련이 있다는 건가요? 이 임무에 혈귀가 연관되어 있다는 것은 전달... 얘가 봐! 이놈들도 제대로 아는 것도 없이 들어왔잖아. 난 너희같이 돈만 보고 아무것도 모른 채 득달같이 달려드는 놈들을 보면 부하같이 밀어. 혈귀 사냥을 방해하는 것도 모자라서 장뜩 돋아진 내 흥까지 쉽게 만들거든. 아니 왜? 돈만 보고 오는 게 잘못인가? 로자 씨, 아마도 이자들은 토벌 현상금이 목표가 아니라... 그래, 이 사건 자체에 특별한 의미를 부여하는 자들이군. 단순히 돈으로 움직이는 자들보다 골치 아픈 유형이지.
혈귀를 상대하는 게 뭔지 알지도 못하는 놈들과 같이 임무를 수행할 마음은 없다. 닥커. Shut the fuck up. 무시하려고 해도 궁금해서 되물어보게 되는군. 뭐라고 했지? 닥쳐라, 이 허세만 가득한 새끼. 닥쳐라, 허접. 이번엔 속마음이 좀 더 들어가신 모양이네요. 하지만 그런 단축도 마음에 드는건. 아무튼 저희도 혈기라면 많이는 아니지만 나름 상대해봤고 당신들한테 무시받을 사람은 한 명도 없어요. 적어도 전투에서만큼은. 다 좋았는데 굳이 한번 뜸들였어야 해? 혈기와 싸워본 경험은 있다는 건가? 그럼 솜씨 한번 볼까? 어줍지 않은 놈들인지 진짜 사냥꾼들인지. 뭐? 토벌하러 들어가기도 전에 여기서 힘 빼야 돼? 다 허락받고 왔다니까. 너무 걱정은 마라. 팔다리 정도만 적당히 부러지게 만들어주지. 집으로 돌아가는 열차를 타면서 우리에게 고마워해라. 혈귀에게 비참하게 피를 빨아먹히는 것보다는 이 편이 더 나을 테니. Let's see. Wait. There's a tweet. We reached a new peak. 나만 믿고 다들 집중해줘. 도움이 될 수 있을 거야. Oh, never mind. Never mind? What? Oh, they just posted the link to the game. Never mind. Never mind. Anyways, 다른 let's 작업이 see. 필요한가요? Oh yeah, this is pretty cool. 순식간에 끝내죠. 방금 공격은 좋았어. 이대로만 계속해보면 좋을 텐데. Awesome. 개체의 상태가 좋지 않아 보여. 이 틈을 파고들어서 완벽하게 제압시켜보자. 탈출 개체 확인. Sorry, folks, but 편히 쉬시게. 효율적인 대처로 개체를 꿰뚫었습니다. 참고로 기계는 무게 달린 말싸움을 쉽게 하지 well, 않아요. as long as it got the job done. 생체 반응이 끊어진 mother. 개체의 기록이 감지됩니다. 만약 제가 인간이었고 Well, I see how 조금 we're 더 doing 쾌활한 this. 성격이었다면 당신과 하이파이브 같은 걸 시도해보았을지도 모르겠네요. 편히 쉬시게. Awesome. He lived. Not anymore. Ooh, it's ego time for this guy. 한 놈. 직원들이 우세한 환경에 있습니다. 이 싸움을 끝내주겠어. 관리자님이 제 말을 집중해서 듣고 있었다는 결과겠죠. 이런 과정들을 통틀어 신뢰라고 부른다고 하더군요. 차려졌지 않나. 긍정적인 변화네요. 부족해 차려졌지 않나. 이 경적 속에서 타올라라. Well, I can see this becoming the new normal. Thanks for locking in. 직원들이 우세한 환경에 있습니다. 관리자님이 제 말을 집중해서 듣고 있었다는 결과겠죠. 탈출 개체 이런 과정들을 통틀어 신뢰라고 부른다고 하더군요. 긍정적인 변화네요.
계약 완료. 내 죄는 내가 알아서 처리한다. GG. 한자루는 죽었던 한자에 대한 축하를. Oh no. 한자루는 Okay. 목숨에 묶여 살아갈. Wait, before I go, I just remembered. 좋아, 입에 풀칠은 하겠네. 애들 월급 주려면. 저희도 손실이 없는 건 아니지만. 박군입니다, 관리자님. 좋은 전술이었습니다. 회사에 뛰어난 인재가 바로 여기. 박군입니다, 관리자님. 좋은 Oh, 전술이었습니다. nice. I leveled up. That's pretty nice. 이 정도면 그럭저럭 나쁘지 않... 제압 작업은 이것으로 완료하면 되겠군. 어때? Alright, I think that should be good 끝내주게 enough. 강하고 믿을. Time to level up my goobers. Ooh, nice. Suppose that'll be it for now. Actually, yeah, that could probably go well. 슬슬 그 Oh well. Whatever. 좋아, 입에 풀칠은 하겠네. 애들 월급. 저희도 손실이 없는 건 아니지만. Onwards. Of what befall our company upon our departure from the Red Gaze's hands. 죽음 충동 억제. AFK, hold on real quick. 봉인. 나만 믿고 다들 집중해줘. 도움이 될 수 있을 거야.
당신의 판단을 따를게요. 보시다시피 앞에 무방비해진 개체가 있네요. 굳이 그래선 안 되겠지만 이 틈을 놓친다면 관리자님의 역량에 대한 계산을 재검토해야 할지도 모르겠군요. 효율적인 대처로 개체를 꿰뚫었습니다. 참고로 기계는 입에 발린 말 따위 쉽게 하지 않아요. 탈출 개체가 정리되었습니다. 우리가 우세를 점하고 있어. 하지만 여기서 방심하면 안 돼. 지휘팀이라면 완벽하고 빈틈없이 모든 걸 끝마쳐야 하지 않겠어? 나아가주게. 우리가 우세를 점하고 있어. 하지만 여기서 방심하면 안 돼. 지휘팀이라면 완벽하고 빈틈없이 모든 걸 끝마쳐야 하지 않겠어? 탈출 개체 확인. 낙인을 새겨드리죠. 방금 공격은 좋았어. 이대로만 계속해보면 좋을 텐데. 부족해 찾아적지 않는다. 검태. 직원들이 우세한 환경에 있습니다. 관리자님이 제 말을 집중해서 듣고 있었다는 결과겠죠. 이런 과정들을 통틀어 신뢰라고 부른다고 하더군요. 긍정적인 변화네요. 탈출 개체 확인. 편히 쉬시게. 잠든 그대의 길일 테니. 적에게 치명상을 입혔군요. 관리자님은 당신이 생각하는 것보다 대단한 능력을 갖추고 있다고 제가 늘 말씀드렸죠. 저는 언제나 옳은 말만 한답니다. 지금이다. 해골바가지 검이 되. 내 죄는 내가 알아서 처리한다. 해파. 지금이 기회인 것 같소. 다음은 어디요? 도대체 그런 변신 기술은 듣도 보도 못한 기술을 쓰는군. 야, 이 정도면 혈귀들이고 뭐고 죽사발 만들 조건은 되냐? 그래, 이 정도면 인정할 수밖에 없지. 생각보다 괜찮은 놈들이 왔는데? 제 몫을 할 줄 아는 해결사는 언제나 환영이지. Is that the Arcalia? 이제 보니 너희 전에 워프 승강장 앞에서 떠들던 개들이구나. 되게 바빠 보이던. 일행이 싸우는데 뒤에서 구경하고 있었던 건가? 처음부터 구경했던 건 아니고 중간부터 봤어. 어차피 얘네들은 말려도 내 말을 잘 안 듣거든. 그리고 아까 보니까 쉽게 당할 실력도 아니길래.
이해해줘. 나쁜 친구들은 아니야. 혈귀들을 사냥할 때 온갖 일을 겪다 보니 조금 예민한 거지. 이해하오. 그런 존재를 사냥하다 보면 많은 것에 의구심을 품을 수밖에 없을 테니. 사실 나도 얘들 의견에 부분적으로는 동의해. 토벌 상대에 비해서 피사와 하나협회에서 내건 토벌 참가조건은 지나칠 정도로 분별력이 떨어져. 나였다면 그런 식으로 조건에 낮춰서 모집하진 않았을 거야. His friendly smile faltered slightly as he gestured around the empty lot. 저쪽 천막 주위를 둘러봐. 뭘 알고서 온 놈들이 있긴 하는지. 이런 건 전문가에게 맡기는 게 제일 안전했을 텐데 말이야. Around the command tent, we all simultaneously turned around to look at the large, noisy tent. 여러분들 봤어? 저기 입구 쪽에서 싸움 난 거? No fucking way, they are streamers! 내가 이런 놈들이랑 같은 의뢰를 하면서 부대 끼고 있어야 된다는 거야. 저자는 또 뭐지? In the distance, we saw some guy running his mouth and stretching several exaggerated dramatic poses at a tiny device. Most likely a camera of sorts. We have all had experience with someone like him in the past. The guy reminds me of a certain someone. 지크프리트처럼 사진을 찍어대네요. He ran around for a while, visiting every corner of the empty lot, trying to get every detail in the frame. And then suddenly started striding towards us in an annoyed gait. 이봐, 너희. 본인을 불렀는가? 좀 다른 데로 가줄래? 시청자들한테 방해가 되잖아. 저희의 통행에도 방해가 되는데요. 그쪽이. He whipped his attention back to the cameras as though he was pretending not to hear what Ishmael said, or if he had decided that her words weren't worth entertaining. 아, 지금 내가 어디 왔냐고? 너무 놀라지 마. 바로 피사가 있는 16구 뒷골목이지. 맞아. 지난번에 피사 150년산 아이스크림 반영구 통조림 후기 방송 다들 기억하지? 그런데 아쉽게도 오늘은 아이스크림을 먹으러 온 게 아니야. 저 양반은 아까부터 계속 뭐 하고 있는 거야? 누구한테 말을 하고 있는 건데? 아마도
방송을 보고 있는 자기 시청자들한테 말하고 있는 것 같아요. 모종의 방송 호스트라는 느낌이 드는군. 최근 일부 도시에서는 카메라를 통해 간단한 방송을 송출하는 문화가 유행이라는 것 같다. 무례한 작자네. 꼬맹이, 너무 신경 쓰지 You 마. know, I started to imagine what Mr. Beast is in this universe. 오늘 정말 응? 경사스러운 날이 아닐 수 없고 저자는 3대 해결사 잡지 중 하나인 월간 해결사들 10월호에서 주목해야 하는 신인 해결사 12 중 한 명으로 뽑힌 서부 쉔크협회의 까미우날이란 말일세. 누누이 말하는 거지만 그런 걸 아는 사람은... 됐어요. 지난번에 버스에서 보여주기까지 했는데 아무도 듣지 않았다는 것인가? 미쳤냐 그걸 듣게? 당연히 안 듣고 잤지. 코빗길을 운행 중에 그런 길고 긴 말은 멀미를 유발하오, 돈키호테 양. The grumbling sinners clearly existed outside Don Quixote's world. She was breathing very heavily, a look of admiration on her clear face. 그런 까미우나리와 선수 인사까지 나누게 될 줄이야. Of course, no one shook hands or exchanged the simplest pleasantries with Camille just yet. 한자루는 죽었던 한자에 대한 축하를, Finally, XP. 한자루는 목숨에 묶여 살아갈 자에 대한 엄숙한 애도를, In which the tale of our young master is revealed. 장르는 이상으로 끝내겠소. 볼성산악부는 여기까지 와서 추태를 부리나? 와, 여러분 보여? 이쪽은 이번 임무에서 내 보조를 맡은 스바이어프의 폴라. 보조가 아닌 착장을 보면 알겠지만 나랑 똑같이 서부에서 온 해결사들이야. 가끔 이렇게 협회에서 내 보조를 멋대로 붙여서 협력 작전으로 의뢰를 해결하기도 해. 어? 그래, 맞아. 난 혼자일 때도 빛나는 편이긴 하지만 위에서 그렇게 하라는데 뭐 어쩌겠어. 그래도 자, 폴라 씨, 우리 팬 여러분들에게 인사 한마디 해줄래? 쉔크협회와 스바이협회가 한 자리에서 협력하는 것을 보게 되다니. I think she's tearing up. 더할 나위 없이 벅차오르는 이 감동, 가슴이 요동치는군. 매일 영상으로만 본 자들이, 책자로만 보던 자들이, 피규어로만 보던 자들이
직접 걸어다니고 이야기하는 걸 눈앞에서 보고 있다니! Oh, these are some pretty cool fixtures. The middle. Do you know most of the fixtures here then, Don Quixote? 구독 중인 해결사 잡지에 나온 해결사들은 대부분 거의 다 모조리 알고 있네. Right, if that's the case, and if everyone here really are all fixers, then she probably knows who that person is too, right? That person who's been staring daggers at us this whole time. Then who are they over there? That group of fixers who have been staring at us for a while. 어디 보시오, 어디! 벌써부터 림버스 컴퍼니를 알아보는 해결사가 있단 말인가? 이거 참 곤란한데. 그래서 일부러 일면에 본인 사진을 실는 건 과다고 했거든. 본인의 지식에 없는 자들인 걸로 보아서는 등록한 지 얼마 안 되는 조그만 사무소 같군. 모습을 보면 그래도 동부 출신인 것 같소만. 다행이네요. 저분들이 누구인지는 마침 제가 알고 있거든요. 무엇이? 본인도 모르는 해결사를 안단 말이오? Don Quixote stares at Hong Lu in utter disbelief. 알았어. 고개 숙여. 얼른. 같이 쳐다보지 마. 아까부터 계속 마주보고 있는 중이었다. 눈을 피할 이유는 없었다. 그걸 세간에서는 눈싸움이라고도 부르거든. 그러니까 그냥. 이젠 저희 쪽으로 걸어오고 계시는데요? 손이라도 흔들어야 할까요? 그럼 이렇게 된 거 만만하게 책 잡히자겠다. You know they're within hearing distance, right? 바로 앞까지 오셨어요. 아이씨 답답해. 눈을 왜 피해? 이런 거 수틀리면 바로 육탄전이야. 야, 볼 일 있냐? 어? 넌 또 왜 이 상황에서도 실실 웃고 있어? 여러분에게 이렇게 빠르게 소개해드리게 될 줄은 미처 몰랐어서요. 인사시켜드릴게요. 제 동생 가시춘이랍니다. Little sister? Wait! But Hong Lu's canto is one half a month away. 동생이요? 자칫하면 몰라볼 뻔했지 뭐야. 마지막으로 보았을 때만 해도 내 물음만 했었잖니. 그건 어릴 때였으니까. 집을 나가서 혼자 대체 뭘 거창한 짓을 준비하고 있나 했더니 이게 전부야? 오빠가 만든 세력이? 세력이 아니야, 시춘. 소개해줄게. 여기서부터 차례대로 그레고르 씨. 왜 그렇게 쭈뼛거려? 내 이름은 로즈. 됐어. 그럴 시간도 없고. Jia Shun gave us a side eye before dismissively cutting us off. 그래. 이제 보니까 키만 자란 게 아니라 시춘. 나처럼 친구들도 많아졌구나. 새로 사귀었니?
To call them friends was a very optimistic assessment on Honglu's part. Because the people who accompanied Jia Shun were all threatening, sizing us up like they were getting ready for a fight. 정말 친구라고 생각해서 그렇게 묻는 거야? 그리고 다른 오빠 언니들에 비하면 한참 부족한 편이야. 그렇구나. 그리고 가족 중에 몇 명이 여전히 오빠를 찾고 있는 건 알아? 안 그래도 저번에 가완 형이랑 만나서 잠깐 이야기 나눴어. 그 망나니 오빠를 만나고도 멀쩡한 걸 보니 운은 어지간해도 좋나 보네. 여전히. I think back to the time we first met this Jia Hung. His venomous words, the contemptuous look he gave us as we lay there dying. It seems that moment was embellished into a pleasant, quick chat into Honglu's memory. Either that or that interaction was what counts as a quick chat for Honglu. 시춘, 아까 들었는데 이곳 일대는 위험하다는 것 같아. 사람들이 실종되기도 하고. 너와 일행분들은 안전하게 대피하는 게 어떠니? 진짜 농담이라고 하는 건지 걱정이라고 하는 건지. 저기 말이야, 난 맹한 오빠랑 세력... 아니지, 떨거지들보다 먼저 이곳에 도착했거든? 알아듣겠어? 나도 라만체랜드 토벌 참가자야. 이 장소가 어떤지는 어떤 장소인지는 내가 더 잘 알걸? 참가자라니? 시춘, 네가 이런 걸 참가할 필요는 없지 않니? 토벌 현상금이 필요할 리도 없고. 당연하지. 오빠도 그런 푼돈이나 노리고 여기까지 기어들어온 건 아닐 거 아니야? 푼돈... 그렇지, 푼돈. 그럼... 아니다. 너도 웨이 씨도 대답해 줄 것 같진 않네. Honglu's eye momentarily diverted from his younger sister to her Pose. How do you pronounce that word? Anyways, P-O-S-S-E. Posse. Posse. Okay. Walked towards us and bowed deeply and politely towards Honglu. 안녕하십니까, 도련님. 와, 오랜만이에요, 웨이 씨. 아직도 시춘의 호의신가 보네요. 부족하지만 여전히 아가씨를 모시고 있습니다. 안쪽은 위험할 수도 있을 텐데. 아, 시춘! 우리랑 같이 다니는 건 어떻겠니? 도련님은 여전하시군요. 아니, 서로의 목표에만 집중하고 여기서 헤어지는 건 어때? 가만 보니까 그쪽들은 불필요한 관심을 받는 데에는 재능이 있는 것 같은데 나는 조용하게 다니는 걸 선호해서. 안에선 구태여 아는 척하지 않으면 더 좋고. 그래, 시춘 네가 원한다면 그렇게. 다시 만난다면 오빠가 적어도 전보다는 더 나은 모습일 거라고 생각했어. 그렇구나. 네 눈엔 아니었나 보네. 지금 만난 게 나라서 다행인 줄 알아. 다른 언니 오빠들이었으면 그 곱상한 머리통이 이미 바닥을 뒹굴고 있었을 거니까. 응? 고마워. Jia Shun.
Jie Zijun scowled and opened her lips as though she was about to shoot something back, but she thought better of it, turned it around, and left with her passé. 뭐 사이 좋은 가족은 의외로 흔치 않잖아. 그렇지? 왜 날 봐? 난 그 개자식은 가족으로 생각 안 했어. 아니 그게 뭘 쳐다보는 거지? 동이라도 바라나? 아이고 참. All of these characters have family problems. 여전히 변한 게 없네요. 예전에도 저렇게 까칠했다는 거야? 아니요. 예전에도 다른 형제들보다 저를 더 잘 따랐거든요. 시추는. 예전에는이 아니라 예전에도라고 한 것이 맞소? 맞아요. 저것이... Yisong's expression grew into a complicated mess of emotions as he looked down to the ground, unable to speak any further. 회의는 저 안에서 하려는 모양인데요. 이제 저희도 들어가야 할 것 같아요. I looked to where Sinclair was pointing at and saw a line of figures walking to what appeared to be a makeshift command tent. Yeah, we should. Oh, so we're finally finding them. Epic. 내가 나설 차례인가? Oh, this shit's gonna be peak. Huh? Who are those people accompanying Virgilius and Charles? 반가워서 열심히 손 흔들었는데 봐주지도 않네. No, this wasn't about Virgilius. Don Quixote, who stood next to me, was very gradually starting to hyperventilate. You okay, Don Quixote? 비정상적인 호흡 숫자의 증가는 10분 전부터 관찰되고 있었습니다. 생명에 지장이 있는 형태는 아니라 보고하지는 않았습니다. 호흡을 끝내는 법은 잘 알고 있다만. Ryoshi regarded me with a look that clearly and concisely communicated that she wanted to choke out Don Quixote. I tried my best to look away. Ishmael sighed and stepped forward, sensing that Ryoshi was about to do something we would rather not have her do. 대신 말해드릴게요. 하나 협회에서 온 해결사인가 보네요. The Hana Association? The one that's overseeing all association activities, right? Fixer Association activities, right? I guess all the times Don Quixote went on impromptu fixer-related lectures weren't all for naught. I never paid much attention to it, but once you hear something enough times, those lectures just have a way of lodging themselves into your brain. 하나협회. That name alone clearly carried a lot of weight among other fixers. As the Hana Association fixer dressed in pure white walked into the room, they all slowly turned around to gaze upon her. Brace up. And 붉은 시선도? 세상에 특색을 볼 줄은. 주목을 받는 게 하나 협회만이 아닌데. Virgilius, who we'd somehow grown used to seeing after such a long period of traveling together, was commanding the attention of everyone in the room merely by his presence. That reminds me, I heard that Don Quixote was overwhelmed by sheer excitement when she saw Virgilius on the bus. I'm pretty sure she was on the verge of passing out from the
joy of getting to work next to a color fixer. 이게 당연한 반응인 거죠. 베르길리우스 씨는 색을 부여받은 몇 안 되는 특색 해결사니까. Is this a Hana Association theme? 다들 보고 있어? 맞아, 엄청나지? 그 특색, 붉은 시선도 왔어. 그만큼 이 작전의 규모가 시시하진 않다는 거지. 전에 내가 프리뷰로 방송한 거 기억하지? 딱 내가 예상한 대로잖아. 이 의뢰는 도시 악몽급 그 이상일 거라니까? 말세군 말세야. Between Camille's non-stop yapping and Alta's tongue clicking in even 3-second intervals, I wasn't sure which one of the two was no more annoying. Thankfully, we weren't the only ones getting increasingly tired of Camille's antics. 지금부터 이 회의장에서 하나협회가 허가한 공식적인 임무 기록용 촬영 외 모든 촬영 행동은 금기로 명한다. 발각될 시 해결사 협회에서 벌점을 부과할 예정이다. 벌점에 따라서는 해결사 자격 정지, 등급 강등까지 이뤄지는 점 각 개인은 잘 알고 있을 것이다. 여러분, 나는 아무래도 여기서 퇴장해야 할 것 같아. 숭고하게 싸우고 나서 돌아올게. 아, 같이 저녁 식사를 하고 싶은 해결사 투표 꼭 잊지 말아주고. 오늘 자정까지야? The Hana Fixer's cold decoration fell upon Camille and the fixers inside the command tent like a heavy layer of snow. They all began hurriedly fidgeting with their devices, trying to put them back in their respective cases and bags. With that, the commotion inside the tent rapidly simmered down. 꼴 좋네요. 저자는 당신네 사람 같은데 턱이 빠져 있는 것 같다만 괜찮은 건가? The fixer from the Hana Association asked in our direction, glancing at Don Quixote. 신경 쓰지 않는 게 좋다. Soon, a P-Corp employee walked out in front of the fixers. Oh my god, it's low-budget AM. 라만 차랜드 토벌 작전은 이번으로 4번째군요. 이 자리에 모인 모두들 대단히 반갑습니다. For someone who's very happy to see us, he didn't so much as glance up in our direction. 저는 피사 아카이빙 부서의 3등급 기록직 과장 알레시오. 그리고 저분은 하늘. 아까 만났던 채사라라는 부장과는 다른 사람이네요? 부장이 직접 나타날 정도의 자리는 아니라는 건가? 자, 그럼 작전 브리핑을 시작하도록 하겠습니다. As we were all standing here and sharing our predictions, the employee who introduced himself as Alessio started loading up various images on the monitor. 뭔 거창하게 회의까지 해. 아직 시작조차 하지 않았어. Heathcliff let out a loud, exaggerated yawn. The reproachful glares of other fixers were so palpable that I could almost feel them prickling at my skin. 따로 앉고 싶네요. It makes me feel like I'm something of a fixer myself, sitting here with all these people. 저는 말입니다. 관리자님, 이곳과 비교도 아까울 만큼 큰 작전의 지휘를 여러 번. Numerous? I wanted to hear more about her story, but the mission briefing was actually getting started. I decided to table my curiosity until later. 앞으로 3시간 이내로 이곳에 등장하게 될 라만 차랜드는 수십 명 이상의 해결사들이 토벌에 실패한 공식적인 도시 악몽입니다. 잠시 희생자들을 위한 애도의 시간을 가지겠습니다. Don Quixote immediately casts her gaze downwards with a graven expression, but I can count with my 10 fingers the number of people who seem to be taking it even remotely serious. Some fixers muttered amongst themselves that the victims were just fools who were just in over their heads. Even I, with my endless naivety, could tell that none of the fixers really considered them victims. A light buzz of murmurs and idle chatter fills the silence. A look of boredom
A look of boredom clear on the fixer's face as though they have all heard it before. 자, 이제 이 화면에 집중해 주십시오. Damn, is that the uncle who came from another world? Now, if I may direct your attention to the screen, please turn to page 94 on the La Mancha Man Encyclopedia. 라만차랜드가 탄생한 것 자체는 최소 200년 이상은 되었으리라 추정하고 있습니다. of La Mancha Land dates back 200 years in the past by a conservative estimation. Several low-resolution images begin to look. Yes, on you fucking. 이는 보고된 사진과 영상들에 찍혀 있는 자재들의 노후 상태로 추측한 결과입니다. And the level of decay of the buildings and materials retrieved and analyzed from the phenomenon. 하지만 라만차랜드가 본격적으로 세간에 알려지기 시작한 건 2달 전입니다. 그리고 이 놀이공원을 이루고 있는 재료들은 And the raw material that makes up this amusement park is 이미 다 아는 내용인데 뭐 하러 읊고 있어? 피사에서는 토벌에 참가하는 모두에게 충분한 정보를 제공해야 할 의무가 있습니다. 그러니까 이미 다 아는 정보라고. 뭔가 크게 착각하고 있군. 물론 이곳에 모인 사람 중엔 우수하고 꽤 그럴듯한 실력을 갖춘 자들이 있을 수도 있겠지. 하지만 그래봐야 너희 중 대다수는 이런 도시악몽 사건이나 처리하다 죽고 다시 채워지는 널리고 널린 해결사 중 하나일 뿐이다. 나와 같은 위치인 1급 해결사조차 되지 못하고 중간에 낙오되겠지. 설사 한두 명이 운 좋게 1급이 된다 해도 여기 계신 붉은 시선과 같은 경지는 꿈도 꾸지 못할 거다. 그저 쓰러진 채 그들의 전투를 보고 차이를 느끼며 죽어갈 이들이 대부분이겠지. If you want to be as good as the Red Gaze, you gotta let an orphanage burn while being the owner of it. The grin on the fixer's faces quickly faded away as the boisterous fixer fell dead silent. 그러니까 저 하나 협회 쪽 해결사 길잡이랑 비슷하거나 바로 아래급은 된다는 거냐? 그래도 역시 붉은 시선님이 더 짱이라네. 그러니 꼴사납게 자만하지 말고 계속해서 집중하도록. 협조 감사합니다. 계속 진행하도록 하죠. 라만차랜드가 이곳에 갑작스럽게 출몰한 이유는 아직까지 알 수 없습니다. 이곳이 뒷골목임에도 라만차랜드가 가진 특수성으로 인해 존재 자체만으로 피사에 무시할 수 없는 위협이 되고 있죠. 그래서요, 여기 땅값이 장난 아니게 내려갔잖아요. The fixer from earlier, the one who tried to stop us from entering the scene before scuttling away, slowly slided up to us and began chatting us up. Most of us ignored him, but Honglu responds to him in a kindly voice. 아, 그런가요? 당연하죠. 처음에 저게 출몰했을 때 진짜 장난 아니었다니까요. 밀집되어 있는 건물 한복판에 생겼으니까요. 얼마나 아비규환이었는데요. 아비규환, 아름다운 단어지. 헬스크린. 이사의 건물들이 대부분 탄성이 좋아서 나타난 공간만큼 휘어지긴 했지만 무너지진 않았어요. 그래도 라만차랜드가 만들어지면서 주위에 순식간에 퍼져나오니까 거기 있던 사람들은 다치고 건물들은 죄다 휘고 그랬다니까요. 그런 규모의 사고치고 생존자가 많은 편이기는 했죠. 이사의 특이점으로 세워진 건물 안에 있던 사람들은 무사했으니까. 지금은 출몰 지점 반경 3km까지는 어떤 건물도 세우지 않는 걸로 규정되긴 했는데
최소 3km? 피사의 특이점을 활용한 건물들은 신축성이 높아서 그 안에만 있으면 웬만하면 무너지거나 꺼질 일은 없습니다. 주거지에 라만차랜드 외곽이 걸치는 정도는 괜찮다는 판단이겠죠. 피사의 모토가 어디서든 안전한 보금자리를 만드는 것이라고는 하니까요. Shelter from the 27th of March. 하지만 그 사달이 났는데 여기로 이사 오고 싶어할 사람들은 아무도 없을 테니 땅값은 쭉쭉 내려가다 못해 지하를 뚫었다죠. 한때 여기 주민들끼리 참다 못해 피켓도 들고 직접 자경단을 꾸려서 라만차랜드에 쳐들어가기도 했다니까요. So that's what those banners were about, huh? 사진에 보고된 것처럼 라만차랜드는 겉으로 보기에는 화려한 놀이공원의 모습을 하고 있다. 여러 보고 중 공통된 증언은 반경 8km까지의 인원에겐 음악 소리가 들린다는 것이다. 이로 인해 호기심을 품은 시민들이 섣부르게 접근하였으며 대다수가 돌아오지 못했지. 그 음악 소리에 사람을 최면 상태로 유도하는 효과가 있을 가능성은 없습니까? 그 점 또한 간과하지 않을 수 없습니다. 아무리 여기저기에 접근 금지 표지판을 세워놓아도 이를 무시하고 들어간 방문객들 또한 많았습니다. 혹시 모를 안전을 위해 저를 포함한 관계자들은 모두 귀마개를 착용할 예정입니다. 라만차랜드라는 게 생겨나면 뭐부터 해야 하지? 일단 너희들이 라만차랜드에 입장하고 나면 반드시 곧바로 전투태세에 돌입해야 한다. 그곳에서 너희들이 마주할 것들은 풍선을 나눠주는 친절한 피에로도, 팝콘을 튀겨주는 직원도, 혈기들 뿐이겠지. 뭐 혈기가 진짜 있긴 한 거였어? 한참 전에 도시의 별로 유명했다던 핑크밤 몰라? 그게 엄청난 혈기였다는 소문이 자자했었는데. 엘레나, 헬로. 그 소문이 진짜인지 아닌지 누가 알아? 뭐만 하면 살이 붙어서 사실 별거 아니었던 소문들이 얼마나 많은데. 소문! 핏빛밤이 얼마나 즐기고 처참할 정도로 강했는지 평생 모를 너희들은 감히 그렇게 입에 가볍게 올릴 자격이 없다. 그래, 그곳에서 너희를 맞이하는 건 오로지 혈귀로 인해 피주머니로 변해버린 자들, 그리고 너희의 피로 갈증을 추리기 위해 이빨. 아까 미처 전달을 다 못 드렸지만 라만차랜드를 이루고 있는 재료들은 인간의 혈액입니다. 약 200년 전의 것이죠. 혈귀는 피로 놀이공원을 만들 수도 있는 건가요? 오로지 혈기들 뿐이라는 건 좀 마음에 드는군. 어중간한 놈들은 금세 쭉쭉 낮아빠질 테니까. 해결사들은 말투가 다 저래? 전에 이스도 호수에서 저렇게 말했던 것 같은데. 까딱하다가는 목숨이 날아가게 생긴 마당에 눈앞에 놈들이 태평하게 졸기나 하고 있으면 심성이 사나워지게 된다고요. 안 졸았어. 아까 어떤 새끼가 내 발에 있는 힘껏 밟아댔거든. 날씨가. It was Sinclair who was stepping on his foot. Had the rather forceful behest of Ishmael, but held my silence. The last thing I wanted to have the two of them bickering again. 이어가자면 라만차랜드 안에서 약 6시간 정도가 지나면 퇴장을 알리는 음악이 나오기 시작할 거다. 이 또한 생존하여 돌아온 해결사들과 입장객에게서 나온 일관된 증언이지. 퇴장 음악이 들릴 때부터 30분 내외로 라만차랜드를 벗어나지 않으면 너희들은 다음 토벌이 열릴 때까지 라만차랜드에 갇혀버리게 된다.
사실상 혈귀들과의 기약 없는 동침이지. 그때까지 살아남는 놈들이 있다면 말이지. 특정 놀이기구엔 실종자들이 탑승하고 있다고 증언 또한 있었습니다만 여러분이 신경 쓸 요소는 아닐 겁니다. 지금까지 파악된 증언들을 토대로 본다면 라만체랜드는 총 4개의 구역으로 나누어져 있다. 생존자들의 정보들을 통해 만든 지도를 보여주지. 현 시점에서 이 마지막 구역까지 진입한 자들은 아무도 없다. 단 1, 2, 3구역의 특정 장치를 모두 가동시켜야지만 마지막 구역에 입장이 가능하다는 것만 파악되었지. 참고로 현재까지 가동되었던 장치는 1구역과 2구역뿐. 아직 3구역은 가동된 적이 없다. 좋아. 우리들은 곧바로 3구역으로 달려가면 되는 건가? 아니, 모든 장치는 라만체랜드가 사라짐과 동시에 초기화된다. 즉, 여기 있는 인원들을 나누어서 각각 1구역부터 3구역까지 입장을 해야 한다는 것입니다. Those who are unfortunate to fail and be alone will be up for elimination. 알았어. 각자 맡은 구역으로 간 후에 장치를 가동시키고 다 같이 마지막 구역에서 집결해야 한다는 거군. 1, 2, 3구역의 모든 장치를 가동했다는 전제하에 말이야. 맞습니다. 라만체랜드 토벌의 핵심은 마지막 구역에 있지 않을까 추측하고 있죠. 그쪽에서 말하고 싶은 것이 있나? 재밌잖아요. 1, 2, 3구역의 모든 장치를 가동시켜야 하지만 마지막 구역이 개방된다는 규칙은 마치 놀이 같지 않나요? 라만차랜드를 토벌하러 오는 우리에게 의도적으로 조건을 세워주고 있는 것 같지. 우리가 혈귀들의 속내를 어떻게 알겠어? 날 때부터 악하게 태어난 족속들이니. 하나, 확인이 필요한 사항이 있다. 우리 협회는 토벌금을 목표로 온 것이 아닌 의뢰자의 구출을 위해 참여했다. 우리 협회라고 정없이 말하지 말고 쉔크 협회도 함께 말해줄래? 따라서 츠바이 협회와 쉔크 협회는 1, 2, 3구역으로 들어가 장치를 가동시킬 이유가 없는 상황이다. 여기에 대해서는 당신이 말해주는 게 정확하겠군. 그러죠. 이곳에 모인 여러분들은 각자 다양한 이유로 인해서 왔을 거라고 생각합니다. You wouldn't be able to take this class if you weren't here for a certain something. 따라서 저희 피사에서는 토벌 분배금이라는 것을 측정하여 라만차랜드 토벌에 각자가 얼만큼의 기여를 했는지를 계산한 후 지급할 예정입니다. 뭐 토벌이 무사히 된다는 가정에서겠지. 따라서 토벌이 목표가 아니신 분들은 그 정산에서 제외된다는 것만 유의해 주신다면 별도의 의뢰를 완수하러 구역을 이탈하셔도 문제는 없습니다. 하지만 정확히 어떤 내용의 의뢰인지 그 계약서의 사본을 제출해 주셔야 합니다. 확인했다. 회의가 끝나면 바로 제출토록 하지. 말 나온 김에 지금 이 자리에서 선포하지. 은근슬쩍 우리 사무소에 묻어가서 토벌금을 한탕 해보려는 놈들은 사냥 대상에 포함시킨다. 참고로 얘 진짜 한다며 하는 놈이야. 내가 못 말린다. 살벌하네요. 비록 돈이 걸려있는 의뢰이긴 하지만 더 이상의 실종자와 희생자들이 발생하지 않도록 하는 것이 우리의 궁극적인 목표다. 따라서 모두가 아낌없이 힘을 모아야 하는 작전이라는 걸 명심해 주도록. 가능하다면 협조하지. The henna fixer did not contradict him.
She was the kind of person who wouldn't hesitate to put her foot down. She could have easily forced us into cooperating, and it seemed that she would keep us from infighting if it did come to that. Don Quixote was only one passionately nodding along to her advice. 각 구역으로 가는 조는 어떻게 편성할 계획이죠? Zishu, Hanglu's little sister who had been listening quietly from the briefing, raised her hands with question. 우리가 내부적으로 파악한 여러분들의 능력이나 잠재력, 소속별 인원을 토대로 적절하게 배치할 생각이다. Communication is not my strong suit. 그럼 한 구역에 너무 많은 인원이 가는 건 피해야겠네요. 가령 우리 인원과 10명 이상의 떼거지 인원들이 섞인다던가. 너무 많은 인원이 한 구역에 다 몰리는 건 최대한 피할 생각이다. 너무 노골적인데. 딱히 저희 쪽에서도 같이 다니고 싶었던 건 아니지만. You know, it hasn't even been 10 stages into this canto, and it's already been 1 hour and 42 minutes. Jesus. 더 이상 질문이 없다면 마지막으로 각 구역에 나눌 조를 짜서 여러분께 잠깐! Every single fixture in the room whipped around to look at Don Quixote's bellowing roar. Perhaps it was the sheer fervor in her voice, or perhaps they were simply annoyed by her asking that one last question when the boring briefing was almost over. 이거 제 환청이 아니라. 야. 아, 이제 진짜로 잠겼어. 아니, 어쩌면 지금이야말로 자는 척을 할 타이밍일지 몰라. 옛날 같았으면 직결 처분이었다. 뭐... Okay, and the question is... 제일 중요한 전달 사항이 빠진 것 같네만. 그랬나? It is? 잠시만요. A moment, please. Alessio began flipping through the briefing, flustered. 방문객들을 구조하는 작업은 언제 하게 되는 것인가? 스바이 협회분들과 쉔크 협회분들만으로는 방문객들의 구출이 다소 힘들 수 있을 것 같아서 말일세. 너 혹시 말이야 새로운 컨셉 뭐 그런 거야? Oh, Alonso Miguel. 신선하긴 하네. 물론 그런 걸 좋아하는 사람들도 있긴 하지. 유행은 조금 지나버렸지만 적어도 우리 시청자... 다소 오해가 있는 듯하군. 우리의 목표는 방문객 전원 구출이 아니다. 보안상 자세히 말할 순 없지만 우리의 의뢰인은 특정 방문객의 생존을 확인하고 신병을 확보할 것을 요구했다. 그렇다면 나머지 사람들을 구출하는 역할은 누가 맡게 되는 것인가? 얘 진심인가? 어디 손님들인데? 뭐야? 나도 좀 보자. 우리처럼 별도로 계약을 치르고 온 것이 아니라면 실종자 구출에 대한 보상금은 전단지들을 통해 확인해보는 게 좋을 것 같고. 본인은 보상금에 대한 이야기를 하고 있는 게 아닐세. 이렇게 인원이 많은데 왜 구출하는 역할은 아무도 맡지 않은 것인가? 스카이 협회, 그대들은 당신의 방패라는 표어를... 방패긴 방패지. 정식으로 의뢰를 신청한 자에게만 세워지는 철의 방패. 해결사는 고작 돈의 흐름으로 목숨을 저울질하진 않아야 하지 않나? 대체 언제부터 협회 해결사들이 이렇게 전락되었는가? 못 들어주겠군. 지금 내가 누군지는 알고 그런 소리를... 알고 있네 까뮤군! 쉔크협회 삼가소속 해결사 월간 잡지에도 꾸준히 게재되는 자! 현재 같이 저녁을 먹고 싶은 해결사의 7위! 잘 알고 있네. 뭐 잠깐 뭐 그건 그렇다 치고 그래, 그러면 이것 또한 알고 있겠지. 우리 쉔크 협회는 할 말이 있을 때 단순히 입으로 나불거리진 않아. 정식적으로 결투를 신청하지. 목숨을 걸고. 그렇다면 결투에서 이긴다면 본인의 말을 진정으로 들어주는 것인가? 뭐? 만약 본인이 승리한다면 본인을 도와 실종자들을 구출할 것을 맹세할 수 있는지
그럼 네 말은 나한테 No. 이 돈키호테! 신념에 따라 그대에게 결투를 신청하겠네! I challenge you to a duel. It's time to duel. Things were quickly starting to spiral out of control. Almost panicking, I glanced towards Virgilius. But I couldn't read his expression. He was simply staring at us in that inscrutable silence. Silence that almost felt like warmth. Somehow, I found myself getting more intimidated by this than outright anger. 일단 Okay then. 브리핑은 I'll leave the 이걸로 briefing 마치는 걸로 here. 하게. 지금까지의 경험상 제지하는 것은 불가능할 듯 보인다. 동공이 평소보다 확장되어 있고 미간을 잔뜩 찌푸린 것으로 봐서는 어떤 말을 하든 소용없을 가능성이 높아 보이기 때문이다. So she's lost it. 단테, 공터에서의 전투는 보는 눈이 적어서 말하지 않았습니다만 지금처럼 해결사들의 시선이 몰린 상황에서 소득 없는 전투를 위해 시계를 공개적으로 돌리는 것은 추천드리지 않습니다. 또한 다른 세계의 인격을 가져오는 것, 에고의 사용 또한 마찬가지입니다. Well, yeah, but it's not like we won't be using them once we get inside, right? Let's see what's wrong with it. Just as I was trying to convince Foss otherwise, Don Quixote stepped in and resolutely shook her hand. 아니, 필요 없으니 걱정 마시게. Seriously? 싱크 협회의 결투는 정정당당해야 하는 법. 처음부터 본인은 신성한 결투에 관리자 나리의 힘을 빌릴 생각은 없었다네. 좋아. 주위에 내 팬들이 없다는 게 조금 아쉽긴 하지만 여기에 모인 사람들 누군가는 입소문을 내주겠지. 내 온정을 담아 장갑은 던지지 않도록 하지. 무기를 뽑아라, 애송이! 어떤 시간과 공간에 계시는 관리자님이 들을진 몰라도 그때를 위해서 미리 응원을 녹음해야 한다는 거군요. 아, 이런. 술진이다! 이것도 녹음되고 있는지는 미처 몰랐네요. 오늘도 즐거운 하루의 시작이네. 그렇지? 잠시만, 볼륨 좀 확인해 볼게. 대답 소리가 잘 들리지 않아서. 술진이다! 이까지 상처로는 본인을 굴복시킬 수 없다네. That was definitely more than just a light wound. It was outright crippling, if not fatal. Tis but just a wound. Camille wasn't all talk after all. He moved at an impressive speed and precision, living up to his boasts. I couldn't bear to look at Don Quixote squirm in pain, but turning a clock here would leave an even greater wound in her heart. 아직 끝나지 않았다네. 더 상대하기도 아까운 자군. 이런 싸움이 소문나면 괜히 내 이미지만 망가지겠어. 그만해라, 까미오. 만인의 안전을 바라는 것이 잘못된 생각은 아니지 않나. 상대를 못 가리고 버튼 소리를 짓거리는 것은 고쳐야 마땅하지. 해결사가 어쩌고 나불대다니. 언제부터 해결사가? 소라는 여기까지 하도록 할까? 라만차랜드에 진입하기 전에 쓸데없이 힘을 빼놓는 건 피하고 더 이상 힘겨루기를 이어간다면 내가 직접 제재를 하겠다. 약 1시간 정도가 남았군요.
한 시간 후에는 언제 라만 트렌드가 나타날지 모르니 팀마다 모여 계셔 주시는 게 안전할 거예요. Please remain in close proximity with your teams in case of emergency. The momentary kerfuffle came to a close thanks to an association's intervention, and only silence and occasional groans of pain from Don Quixote filled the empty lot. Let's get back inside. I can't turn my clock in front of so many people. K-Corp and Peel go! Clueless. 아직 끝나지 않았다네. 주변 구경이라도 가볼까? After nervously looking around the room, Rhodia tried to leave the tent, but Virgilius stopped her. 남아 있어라. 마지막 전달 사항이 있으니. 교육 같은 건 좀 끝나고 해도 되지 않겠냐? 꼬맹이가 사고 친 건 맞지만 그래도 별일 없었잖아. 회사 측에서 제공할 단독 정보가 있어서 남으라고 했을 뿐이다. 붉은 시선 날이 아까는 문제 삼지 않을 테니 조용히 듣기나 하도록. 붉은 특색이시오. 본인은 언제나 그대에게만 충정을 바칠 것을 맹세하겠네. Virgilius produced a small tablet and began loading something up to its screen. 우리에게 정보를 제공해줄 자는 현재 일신상의 사정으로 이 자리엔 함께할 수 없는 상황이다. 불가피하게 기기를 활용해서 전달할 수밖에 없다는 점 양해 바란다더군. 들리나? 아까는 공식적으로 허가가 된 영상이 아니면 모두... 물론 허가는 받았다. 뿐만 아니라 이 장소에서 들려오는 모든 참가자의 대화는 P사에서 녹음하고 있지. 그 정도면 녹음이 아니라 도청 아닌가? 물론 그쪽에서 대가 없이 제공한 호의는 아니다. 라만 차랜드를 만든 원흉을 잡아오는 것과 관련이 있는 정보라는 것을 설득해야 했지. 림버스 컴퍼니 LCD 부서의 현장 추리팀장 모제스라고 한다. 오래전부터 뒤틀린 현상에 대해 추적하고 정보를 수집했었지. Hi, Moses. That reminds me, we did have a quick call with someone from the LCD back when she had a pretty bubbly personality, and I think her name was... 나도 있어, 나도. 오랜만. 에즈라야. 너희 혈기들 잡으러 간다며. 탐정님, 아니 팀장님의 조언도 없이 그냥 갈 셈이었어? 아, 우리 팀장님은 말이지. 왕년에 혈기들을 여럿 상대하고 다니시기도 했어. 말씀 좀 해주세요, 팀장님. 그때 막 휘리릭 화리릭 하고. 그래, 일전에는 혈기들에 대해서도 연구하고 상대해본 적이 있었다. 그때 나는 혈기 중 장로, 그러니까 제1권속과도 만난 적이 있었지. 잠깐만요. 제1권속이면 저번에 만난 게 제6권속 그리고 제7권속이었으니까. 뭐 그날의 자세한 얘기까지 하기에는 이야기가 길어지니 생략하도록 하지. 1권속을 처치했는가? 그럴 리가. 팀장님이 봐준 거야, 봐준 거. 정확히는 그자가 나를 봐줬다고 보는 게 더 올바르겠지. 너희들이 상상하고 있는 것처럼 피비린내가 날 일은 벌어지지 않았다. 오히려 그자는 내게 의자를 내어주었고 우리는 길지 않은 시간 동안 대화를 나누었지. 뭐? 혈기놈이 뭘 내줬다고? 그걸 믿으라고 하는 소리냐? 야마! 너 팀장님한테 무슨 말버릇이야? 뭐 혈기라는 인상이
너희들에겐 그다지 유쾌하지 않을 거라는 건 알고 있다. 하지만 적어도 그자를 포함한 일부 혈기들은 인간과 갈등 없는 평온한 나날을 보내는 걸 원하고 있었어. 나는 그때까지만 해도 혈기들은 지금까지 봐온 뒤틀림과 동일한 존재라고 단언했다. 그때 내게 보인 피로 일렁이고 찬란히 있는 눈동자는 뒤틀림과 유사하다 생각했으니까. 그제는 내 말을 부정도 긍정도 하지 않더군. 하지만 정정하고 싶군. 혈기는 단순히 뒤틀림 현상으로만 해석할 수 있는 존재가 아니다. 그 본질은 뒤틀림과 유사하지만 결과적으로는 뒤틀림이 아니었다. 우리는 뒤틀림을 해결하듯 혈기를 풀어내려다 실패했지. 그 근원에 대해서는 따로 연구를 진행 중에 있다. 연구를 진행 중이라면 일반적으로 알려지지 않은 정보를 우리에게 제공할 수 있다는 뜻이겠군. 그런 셈이지. I noticed that on the video feed that Moses intensely, yet briefly stared at Aldous before continuing with their briefing. Maybe they knew her. Maybe they knew each other from out somewhere. The Utsat? 아침 이야기가 나왔으니 백야와 흑주 이후 뒤틀림으로 발생하는 혈기가 아닌 너희가 조회한 제대로 된 혈기의 기준에서 권속을 설명하지. 태초의 혈기는 강력한 힘을 가지고 수많은 사람을 권속으로 만들었다고 전해지지만 그렇게 탄생한 제1권속부터는 긴 생애 동안 단 2명의 권속밖에 만들지 못한다. 가족을 무분별하게 만드는 건 있을 수 없는 일이어서 그렇대. 이거 내가 그린 거야. 잘 그렸지? 하긴 카세트라는 녀석 샤샤를 권속으로 만든 걸 꽤 아까워하는 눈치였지. 어디서부터 지적해야 할지 파우스트도 쉽게 알 수 없는 발언이네요. 이렇게 만들어진 혈기를 하위 권속, 권속을 만든 혈기는 상위 권속이라고 부르지. Oh, hey, it's a fractal. 권속 앞에 붙는 숫자가 하나씩 오를 때마다 유의미할 정도로 힘과 능력의 차이가 나는 경우가 많다. 많다라는 건 그렇지 않은 경우도 있다는 것으로 들린다. 정확히 들었어. 뒤틀림이 제각각이듯 혈기도... 나머지는 팀장님이 설명해 줄 거야. 혈기 또한 상위 권속에 따라 능력이 제각각이기 때문이다. 하지만 반란은 대체로 불가능하지. 물리적으로는 가능하지만 심리적인 거부감이 상상 이상으로 크기 때문에. 부모 자식처럼 말인가? 그래. 위아래로 어버이나 자식이라 서로를 부르는 걸 보면 비유가 아니라 상위 권속과 하위 권속의 관계는 부모를 따르는 자식과 동일하다. 그래서 그런 반란을 배륜이라고 받아들인다더군. Give me a moment. Someone DM'd me.